салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 9 декабр аст. Ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. барфи зиёд сокинони Хуҷандро ғофилгир кард. Сокинон мегӯянд хадамоти роҳу гармидиҳӣ бо мушкил рӯбарӯ шуданд. аксарият донишҷӯҳоям дермонӣ, омӯзгороям дермонӣ, нақлиёт кам. Мэри Лолор, гузоришгари вижаи созмони милал барои ҳомиёни ҳуқуқ, дар поёни сафараш ба Тоҷикистон аз ҳукумат даъват кард, ки фазои пуршиддати тарсро аз байн барад. ҳукмҳои сангин барои ошӯбҳо дар Бадахшон. Хурсанд Мамачоев ба 18 сол, Улфатхонум Мамачоева ба 21 сол ва Фаромуз Эргашев ба 30 соли зиндон маҳкум шуданд. сардии рӯзи 9 декабр ва барфи шадид на танҳо ҳаракат дар роҳҳои кӯҳиро душвор, балки равоии нақлиёти дохили шаҳрҳоро дар вилояти Суғд мушкилизо кард. шаҳрвандон ва коргарони касбу кори гуногун имрӯз аз камбуди нақлиёт ва роҳҳои пурхатар шикоят доштанд. сокинону ронандагон аз садама дар роҳ ва ҷароҳатҳо хабар доданд. Фарзон Муҳаммадӣ аз шаҳри барфпӯши Хуҷанд гузориш медиҳад. субҳи сафеду пурбарфи 9 декабрро сокинони Хуҷанд бо хушӣ пешвоз гирифтанд, аммо ба зудӣ дода шуд. барфи калон зиндагии онҳоро душвортар кард. дар роҳҳо мошин кам, одамон ба кор дер мекарданд ва асабонӣ мешуданд. ҳамчунин ягон нақлиётои мо на ҷамъиятӣ, на аз они хусусӣ вайба тайёр нест, чунки акум аз балон мегӯн, балонҳо паст шуда, наминҷо мебинед мусавват мекунанд дар маълум. Чуни ходимои кормандони аз они ҷӯӣ ва ҳокӯчаам он қадар омода нестанд, чунки на барвақт тайёр карданд бемаъмуният. амрӯз проблемаи аксарият донишҷӯҳоям дермонӣ, омӯзгороям дермонӣ, нақлиёт кам. аз ҳамин сабабҳо корхона ҳама ҷо таъсири худашро расондааст. ин вазъ дар шоҳрои Душанбе чаноқ ҳам душвориҳо овард. ҳарчанд расман роҳ баста нашуд, вале ҳаракати нақлиёти боркашро манъ карданд. вале ҳаворо дида бисёриҳо аз сафар дар ин роҳ худдорӣ мекунанд. бошандагони минтақаи шимоли Тоҷикистон зиёд сард шудани ҳаво ва ба таври бесобиқа барфрезии шадидро ба тағйирёбии иқлим дар минтақа рабт медиҳанд. иқлимшиносон ҳам дар гузоришҳояшон қаблан гуфта буданд, ки дар чанд соли наздик дигаргунии боду ҳаво мушоҳида хоҳад шуд ва ба инкишофи растаниву маҳсулоти кишоварзӣ таъсир хоҳад расонд. вале айни ҳол мушкилоте ки дар пайи сардиҳо мардуми вилояти Суғд ба хусус дар ноҳияҳои дурдаст доранд, ин дастрасии комил ба гармӣ аст. ҳаво имрӯз наздик ба 10 градус хунук шуд. шаҳрвандон мегӯянд чунин ҳолат барои Хуҷанд ва атрофи он ғайриоддӣ аст. охирон зимистони вегӣ хотирама 68 буд, барфи калон ҳамавақт дайраи нахкари буд. мо хоккей бозӣ мекардем, чӯбу гохӯ. ним солам на чандин сол боз набуд, 2008 буд. ним солам барфи калон омадаст, хунук омадаст. намумкин набошад ин барфҳои аввалин, ин об барои дарёҳо пур шудан расондам, боз чӣ барои хунуку барфу бориш гриппу дигар каселҳои сале кам мекунонад. ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода, барфи бузург метавонад сабаби баҳман ё тарма шавад ва сипас яхбандон сабаби баста шудани роҳҳо. тавсия дода мешавад, ки шаҳрвандон бе зарурати воҷиб аз ҳаракат ё кор дар минтақаҳои хатарнок худдорӣ кунанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. Мэри Лолор, гузоришгари вижаи созмони милали вобаста ба ҳомиёни ҳуқуқ, дар поёни сафараш ба Тоҷикистон имрӯз дар Душанбе дар нишасти матбуотӣ аз ҳукумат даъват кард, ки ба гуфтааш фазои пуршиддати тарсро аз байн барад. Лолор аз ҳукумат даъват кард, ки ҳомиёни ҳуқуқро иттифоқчӣ ҳисоб кунад, на душман, ва вазъи мудофиони ҳуқуқи инсонро ба таври куллӣ беҳбуд бахшад. Лолор гуфтааст, ки на ҳама нақшаҳояш иҷро шуданд, аз ҷумла нагузоштанд, ки ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сафар кунад, ки соли ҷорӣ шоҳиди саркӯбҳои бераҳмонаи эътирозгарон буд. Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Барот Юсуфӣ гузориш медиҳанд.
یکی از بخش‌های گزارش مری لولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضع آزادی بیان در تاجیکستان بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت دوام نیم سال اخیر تقریباً 20 روزنامه‌نگار و بلاگر درباره دستگیر و بازداشت شدن گزارش دادند. مری لولور تصدیق کرد که در جریان سفرش به تاجیکستان با بعضی روزنامه‌نگاران در بازداشتگاه ملاقات کرده است. And I would like to say one more thing about when we went to see Abdullah and در مورد ملاقات با عبدالله غربتی و دلیر امامعلی میخواهم یک نکته را بیان کنم که ما با آنها کتاب بردیم. آنها خیلی خوشحال شدند. چیزی مهم در مورد آنها آن است که آنها به پزشک نیاز دارند. پزشک آنها را حتما باید مورد معاینه قرار دهد. The possibility of TB is a dangerous public health issue. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز 9 دکبر در دوشنبه گفت حادثه های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان به وضع عمومی آزادی بیان، آزادی اتحادیه ها و حقوق گردهمایی آسایشته در کشور تاثیر منفی گذاشتند. سازمان‌های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار می‌کنند، از جانب مقامات دولتی با تعقیب‌های وسیع روبرو می‌شوند. در حالت‌های زیاد نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی موردها تلفن و نوتبوک‌های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند. در نظر است که مری لولور از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشری سازمان ملل گزارش دهد، هرچند از خلاصه‌های پیشکی گزارشگر سازمان ملل معلوم بود که او از وضع آزادی بیان و حقوق بشر در تاجیکستان چندان راضی نیست. و در روز نشستی خبری مری لولور گزارشگر سازمان ملل خبرها درباره حکم زندان 3 فعال مدنی بدخشان از جمله خبرنگار الفت خانم محمدشایوا نشر شد. هر 3 نفر را مقامات به برانگیختن ناآرامی در ولایت متهم می‌کردند، هرچند خود و نزدیکانشان میگویند آنها هیچ گناهی ندارند. همکارم میرزا نبی خالقزاد که محاکمه‌های این فعالان را پیگیری می‌کرد حالا در استودیو با ما است. میرزا نبی، اول از حکم الفت خانم محمدشایوا میگفتید که او را مقامات به جنایت‌های سنگین متهم می‌کردند. بله خیرامان، افرادی آگاه از پرونده او امروز به رادیو آزادی گفتند الفت خانم محمدشایوا به 21 سال زندان محکوم شد و دادگاه حکمش را اولی همین هفته صادر کرده است. جزئیات دیگری به ما نگفتند و دادگاه عالی هم هیچ بیانیه درباره حکم صادر نکرده است. الفت خانم محمدشایوا در صادر کردن جنایت‌های گوناگون از جمله دعوت به سرنگونی حکومت متهم می‌شد، هرچند خودش گفته بود که هیچ کاری غیر قانونی نکرد است و همه اتهامات را رد می‌کرد. نفری دیگر خرسند محمدشایف برادری الفت خانم محمدشایوا را که از فعالان مدنی دیگری بدخشان بود به 18 سال زندان محکوم کردند. 2 منبع آگاه از پرونده به رادیو آزادی گفتند که مرافعه در بازداشتگاه پس درهای بسته صورت گرفت و به نزدیکانشان اجازه حضور در مرافعه را ندادند. خرسند محمدشایف هم عضو کمیسی 44 یک گروه عبارت از فعالان مدنی بود که ناآرامی‌های سال گذشته در بدخشان را تحقیق می‌کرد. او به تشکیل گردهمایی‌ها و تأسیس سازمان جنایی متهم می‌شد. ایده‌ای که نزدیکانش رد کردند با حکم دیگر. خوشروز جمعیف یک بلاگر دیگری تاجیک به 8 سال زندان محکوم شد. پیشتر از این خبرها وزارت امور خارجه آمریکا روز 8 دکبر با نشر یک بیانیه کوتاه گفت از گزارش‌ها درباره جزاهای سخت به خبرنگاران، بلاگرها، فعالان مدنی که از حقوق خودشون برای آزادی بیان استفاده بردن سخت نگران است. در بیانیه کوتاه وزارت در توییتر آمده است: ما تقاضا می‌کنیم محاکمه‌ها آزاد و عادلانه صورت بگیرند و افرادی که ناعادلانه زندان شده‌اند آزاد کرده شوند و آزادی بیان حمایت کرده شود. میرزا نبی، واقعا درباره حکم فراموز ارگاشف یکی از فعالان دیگری مدنی بدخشان هم میگفتید که دادگاه او را به 30 سال زندان محکوم کرده است. جزئیات محاکمه او به دست آمد؟ طوری می‌دانیم خیرامان همه این محاکمه پس درهای بسته صورت می‌گیرند و به سختی از آنجا اطلاع بیرون میاد. ولی آنگونه که منابع آگاه به ما گفتند دادرس درخواست دادستان برای تعیین 30 سال زندان به فراموز را رد نکرده و چنین جزا مقرر کرده است. پرونده ارگاشف از اون جهت سر و صدای زیاد برانگیخت که وی میخواست در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت کند و رقیب امامعلی رحمان شود. فراموز ارگاشف حقوقدان و داوطلب ثبت نام نشده کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 یعنی در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه میشد.
درباره صدور حکم دادگاه گلچهره اکیمبکووا همسر فراموز ارگاشف روز 9 دکبر در صحیفش در اینستاگرام خبر داد، هرچند او نگفته است که حکم کی صادر شد، ولی نوشته است ظاهرا 30 سال آینده و یا تا آخر عمر با سوالهای چرا و برای کدام کار زندگی خواهد کرد. فراموز ارگاشف را دادستانی به جنایت‌های سنگین از جمله تشکیل اتحاد جنایی متهم می‌کرد و روز 1 دکبر از دادرس خواسته بود او را به 30 سال زندان محکوم کند. 30 سال زندان معلوم است که بعد زندان یک عمری سنگین ترین جزا در تاجیکستان به حساب می رود. فراموز ارگاشف، الفت خانم و برادرش خورسند محمدشایف مثل ده ها فعال دیگر بدخشانی تابستان امسال به اتهام دست داشتن در بی‌نظمی ها در خارق و روشان بازداشت شده بودند. تشکر میرزا نبی خالقزاد. خبر صادر شدن حکم های فعالان بدخشی را شرح داد. شاید خبر دارید که طی چند روز اخیر چندین دختر بلوگر در تاجیکستان با دستور مقامات انتظامی با نشر ویدیوهای به قول توبه کردند که دیگر هنگام صحبت در شبکه‌های اجتماعی گپ‌های قبیح نمیزنند. یکی از آنها را هم بعد 10 روز حبس محکوم کردند. حالا بحث سر این است که آیا میلیسه‌های تاجیکستان به پلیس اخلاق تبدیل شدند که رفتار بلوگر و دختران را نظارت میکنند و میخواهند نشان بدهند که عرف و عنعنه‌های ملی را محافظت میکنند یا چیزی دیگر؟ بحث این هفته در برنامه گپ آزاد در همین باره بود و پاره از آن را همراه میبینیم. من چنین نظر دارم اینجا بیشتر زنستیزی دیده می شود، چون در چند روز اخیر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابداری کشیده نشد برای حرفهای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهایی هستند، پسرهایی هستند که حقارت‌های بسیار قبیح میکنند، ریپرهایی هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند، در ریپ خودشان در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام‌های قبیح میکنند. شما شهرت قدرتوف عین به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت. من هم در همین سوال با افسانه راضی هستم. چطور که ما دیده هستیم که بعد از این دختر رو به جوابگاری کشیدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پاک کردن، ما دیدیم که بعد از این باز هم بلوگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمانی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدن. ندیدیم که یگان بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگاری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیحش که از ویدیوی بد اخلاقش با عذر پرسیده باشد. یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش را برجسته بکند، از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد. با این برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینی که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودشون چی به حق میدهند؟ ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته‌های خودمون باشیم. ما در همه کار ما میبیم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدونم این گونه لباس پوشیده است. بیننده عزیز، این بحث عجیب رو فردا صبح شنبه ساعت 8 صبح به وقت دوشنبه در وبسایت رادیوی آزادی و ساعت 2 در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید. در همونجا نشر می شود. برنامه اخبار آزادی را جنبست میکنیم، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در سامانه رادیوی آزادی و در صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی ادامه دارد. شما هم اگر شاهد خبر و حادثه های هستید که میخواهید با ما در میان گذارید، با رقم های رادیوی آزادی در واتساپ و تلگرام تماس گیرید تا ما آن را پیگیری و نشر کنیم. خداحافظ.